So good evening, one and all. So I here happily welcome you all for this session. So we shall, without much delay, we shall start the session. So I'm handing over the platform to Dr. Kumar. So kindly take us through the insights and especially regarding the curry leaf. Thank you, sir. Okay. Thank you, Swati. Am I audible? Yes, yes. Very good. Okay. So in continuation to our series of lecture, today we'll try to learn about our curry leaf. Curry leaf is very commonly available in our kitchen, backyards, and it was a part of our culinary preparations in Indian context. How and from where we got the idea of using curry leaf is very important to understand, and how much references we can find in the literatures of Ayurveda make all the sense. So botanically, curry leaf is called as previous slide, ma. But botanically, curry leaf is called it is called as Murraya koinigi and belongs to the family Rutaceae. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದ್ರದ ಏನು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುರ್ರಾಯ ಕೊಯಿನಿಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ರೂಟೇಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಈಸಿಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ country, so we need to know the different languages and the name of the medicinal plant in different languages. In that context, in English it is called as a curry leaf or curry leaves. In Hindi it is called as curry patta or kadi patta. Sanskrit it is called as kaidairya, and in Kannada it is called as karibevu. In Marathi it is called as kadi patta again. And very important in understanding the vernacular names, because it gives the root meaning of the herb in their own language, as well as it will help us to identify the medicinal plant in the geographical area. And coming to the useful part, leaves are the useful part, and beyond that, fruit is edible and many birds eat the fruit of the curry plant. Okay, and before we get into the Ayurvedic understanding, you all know how curry leaves is used in our day-to-day food preparations. When we understand that not even a single entity other than sweet preparation and sour preparation, in every preparation of our Indian recipes, we use curry leaves as tadka. That means at the end we put it as a vagarne. What is the rationality behind in using kadi patta as a part of our culinary recipes? It is the one of the best digestive aid for us to have better digestion. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಕರಿಬೇವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಕರಿಬೇವನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಹಸಿ ದ್ರವ್ಯನ ನಾವು ಬಳಸೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅಂಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಔಷಧಿನ ಪತ್ರನ ಅಥವಾ ಔಷಧಿ ಎಲೆನ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 80% ಆಫ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ 80% ಜನ ಅದನ್ನ ತಿಂದಿರ ಆಚೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದರದ ಪಂಚ ರಸಾಸ್ ಅಥವಾ ಷಡ್ ರಸಾಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಪಂಚಭೌತಿಕ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೂಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಹಿಯಾದ ದ್ರವ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಕೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಸಪಂಚಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ರುಚಿ ಅಥವಾ ರಸ ಬಂದು ಬಿಟರ್ ಅಥವಾ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದು ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಗುಣಧರ್ಮನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಡ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಹೇರಳವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡ್ರೈಸ್ ಆಫ್ our body. Then potency, it is hot in nature. It keeps the body warm and it also helps in functioning metabolic pathways. So post digestion, after digestion, idu pungent agi convert agutte. Though it is bitter when it is as a taste, after digestion it will become pungent. And ದೋಷಜ್ಞತ ಯಾವ ದೋಷಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಕಫ ಮತ್ತೆ ಪಿತ್ತನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಕಫ ಪಿತ್ತ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಫ ಪಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಾತನ ಸರಿಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಾಗಕ್ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಈ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಬರುವಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಡಿ ಪತ್ತ ಅಥವಾ ಕರಿ ಲೀವ್ನ,
ಬಟ್ ಅದೇ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಫಪಿತ್ತ ಶಮನ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾತ ಪ್ರಕೋಪ ಮಾಡಿ ವಾತದಿಂದ ಬರುವಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸ್ವಾತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಎಸ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಗಿಡ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಏಷಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಫೂಟಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಮಯನ್ಮಾರ್, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, ಸದರ್ನ್ ಚೈನಾ ಅಂಡ್ ಹೈನಾಮ್. So that means it is common to Asian country and it is very common to within that Southeast Asian countries, particularly India. Starting from Himalaya to Kanyakumari, we can find this plant, and it is grown, it is cultivated, and it is widely we can find in our guard sections. Then traditional uses, where all we have used traditionally anta yochne madodadre, it is it is having a very specific flavor that which call it as exotic flavor, and it is having highly medicinal properties. Because of that, it is been using since ancient times. So ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಯುರ್ವೇದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಫೀವರ್, ಡಯೇರಿಯಾ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅನೀಮಿಯಾ. ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅನೀಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಕ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಕ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರುಚಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಪತ್ತ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ರುಚಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಾದಾಗ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಹಿ ಇರುವಂತ ಆಹಾರ ದ್ರವ್ಯ ಆಗ್ಲಿ, ಔಷಧಿ ದ್ರವ್ಯ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೇರ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಹೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಟು ಶಾಂಪೂಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಗೆ, ಯಾಕೆ ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಾಮಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ವಿಟಾಮಿನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಸಿ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್, but there is a rationality behind that why they were using, though they were not knowing what is the rational, but they were using, but we could able to find the rationality for those usage been since ancient times. So this is what we need to understand. Next slide. So Ayurveda, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಡಿಪತ್ತ ಅಥವಾ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಫ ಪಿತ್ತ ಶಮನ. ಇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ಕಫ ಅಂಡ್ ಪಿತ್ತ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರುಚಿಯ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಟು ದ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಟಂಗ್. ದೆನ್ ದೀಪನ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಅವರ್ ಡೈಜೆಷನ್. ದೆನ್ ಪಾಚನ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆನ ಪಾಚನ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದ ಆಹಾರ ಪಾಚನ ಆಗಿ ಅದು ರಕ್ತಗಳಿಗೆ, ಮಾಂಸಗಳಿಗೆ, ಮೇದಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿಷಗ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೇಸ್ ನಾವು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಡಿಪತ್ತ ಜೊತೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಆಂಟಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್. ವಿಷಗ್ನ. ವರ್ಣ್ಯ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಲರ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿಗ್ನ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ರಮೇಹ ಆರ್ ಮೇಹ ಆರ್ ಮಧುಮೇಹ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಏನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಟು ಸೇ 40% ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಇರುವಂತ ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಇದು ಡ್ರಗ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಡ್ರಗ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಕ್ರಿಯೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಮೆನೋಗಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪೀರಿಯಡ್ ಸರಿಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೈಪೋಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಿಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಊತಗಳು ಅಥವಾ ಶೋತಗಳು ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಗುವಂತ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬರೋ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ನ ಆಚೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್, ಕಾರ್ಮಿನೇಟಿವ್, ಹೆಪಟೋಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ನ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುಣಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕಡಿಪತ್ತನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
It is very much used in piles, ಡಯೇರಿಯಾ, ಎಮಿಸಿಸ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಉರಿಯಾಗಕ್ ಶುರು ಆದ್ರೆ, ನಾನ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಗುಣನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಗಾಯಗಳು, ಅಂತ ಗಾಯಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡಿಪತ್ತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ರೆ ಜ್ವರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್, ಅಥವಾ ದ ಫೀವರ್ ಆಫ್ ಯುನೋ ಅನ್ನೋನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಜ್ವರ ಅಂತ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಜ್ವರಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಡಿಪತ್ತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪಿತ್ತ, ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಪಿತ್ತನ ಶಮನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಜ್ವರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಚ್ಚಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ದೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಚ್ಚಿಂಗ್. ಅಂತ ಹಿಚ್ಚಿಂಗ್ ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡಿಪತ್ತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಮೆಂಥಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಂತು ಹುಳಗಳು, ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಂತು ಹುಳ ಕಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಬಟ್ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲೂ ಜಂತು ಹುಳಗಳು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಕ್ತವನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಏನೋ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆನ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಜಂತು ಹುಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಡೇರಿಯಾ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕುಷ್ಠ, ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಕುಷ್ಠ, ಕ್ಷುದ್ರ ಕುಷ್ಠ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕುಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡಿಪತ್ತ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಮೇಹ, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಪ್ರಮೇಹ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಹದ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಯ ಒಂದು ರೂಪ. ಸೊ ಪ್ರಮೇಹ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಬರುವಂತ ಕಾಯಿಲೆನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೇಹ. ಅಂತ ಪ್ರಮೇಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಡೇರಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಪತ್ತ, ಕರಿ ಲೀಫ್ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆನ ಸರಿ ಮಾಡಿ, ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಹಾಕತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರವಾಹಿಕ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ. ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡಿಪತ್ತ ಈ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆನ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶೂಲ, ಪೇಯ್ನ್, ಕೋಲಿಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ನೋವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡಿಪತ್ತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಶ್ಯ, ಎಮ್ಯಾಶಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸ್ ಲೈಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ವೆಯ್ಟ್. ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಡಿಪತ್ತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಶೋಫ, ಇಡಿಮ, ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಪಾದಗಳೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತ ಊತ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಊತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡಿಪತ್ತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ವಿತ್ರ ಲ್ಯೂಕೋಡರ್ಮಾ ವಿಟಿಲಿಗೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತೊನ್ನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ವೇರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮೆಲಾನಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್. Even for such conditions, this is also a type of disorder where melanin is not produced because of the weak metabolism in the system. So when we start using kadipata, it helps to address and it helps to produce enough melanin in the body so that the white patches will come down. Then at last, helminths. Everybody knows this. Helminths makes all the sense because very common in Indian context, helminths and anthelmintics from the modern side already got resistance. No more anthelmintic is going to work. So ಆ ತರ ಬರುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಕಡಿಪತ್ತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಸೇ, ಕೊಲೆಸ್ಟಿರಾಲ್, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಈ ತರ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಡಿಪತ್ತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಲಿಟರೇಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಿನ್ಸ್ ages. Next slide. So now we have seen kadipatta very commonly in our back ads, and also we purchase the leaves from market. But many of us do not know the types of our kadipatta. Actually, all the three species what I'm mentioning here is look similar. For example, Murraya koinigi is a botanical source where the actual kadipatta is from, and other two botanical sources, Micromelum minatum or minutum we call. So that is also one of the source. And next is Clausena indica. All the three plants look similar, but only consider other two, like the second one and the third one will not have good flavor, very specific odor we may not find in the other two species, whereas in case of Murraya koinigi we can find very specific odor. So
The Murraya koiniki is the better source what we are using as culinary herb or the spice. But other two also used in the name of Kaidaria. And when we don't find Murraya in the name of Murraya, we can use other two botanical source. So that is Micromelum, Minutum, and Clausena indica. Okay. So, but in southern India, we may not be able to find other two species other than Murraya koinigi. Murraya ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡಿಪತ್ತ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ವೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ when we go to the forest or to say near to the forest we can find wildly but not as cultivated. Next slide. ಸೊ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಥೆರಪೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಮದ್ದು ನಾವ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಥೆರಪೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೌಡರ್, ಕಡಿಪತ್ತ powder, make kadipatta powder. How to make it? Very challenging. Just keep a handful of curry leaves in shade, wait for 4 to 5 days. Once it dried, you make it powder and keep it in airtight container. So such powder, 1 to 2 grams dried powder of curry leaves, take day regularly, every day, maximum to say 2 grams in a day or 1 gram in a divided dose. It helps to reduce or control glycemic index in case of type 2 diabetes. Type 2 diabetes ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುವಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ. ಟೈಪ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ, ಜುವೆನೈಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಟೈಪ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೈಪ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ಬೈಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೈಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿಗೆ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂತದಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಡಿಪತ್ತದ ಪೌಡರ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳಿರೋದು ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೈಪ್ 1 ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಮೆಚೂರ್ ಗ್ರೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇಗ ನೆರೆ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬರಕ್ ಶುರುವಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾವೇನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಈ ಕಡಿಪತ್ತ ಲೀವ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ನ ಹಾಕಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಯಿಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ದ hair. So it's easy. Every household know how to prepare hair oils, and one of the ingredient will be curry patta or our curry leaves. Then motion sickness and food poisoning during travel. Many times people suffer because inevitability of having food outside leads to food poisoning. In such conditions, what we suggest, take 4 teaspoons of curry leaves powder mixed with 1 teaspoon of cardamom powder. So 1 to 2 pinch of its mixture taken regular interval. To say whenever you are traveling, make a mixture of curry patta leaves powder and as well as cardamom, that is our elaki. Mix it and keep it together in the ratio mentioned. Then whenever you are traveling in a regular interval, try to take 2 to 3 pinch every now and then, so that it minimizes your nauseating and vomiting, and also it prevents you from getting infected or infection from the poisoning. So next is mouth ulcer. Very, very strong healer of the mouth ulcers, just because it having a lot of bitter components, and also it is having some astringent, so it helps in healing mouth ulcer. How to take? Either in the you mix the powder with honey or ghee, then you apply over the ulcers in the mouth, so it protects the ulceration, also it protects the mucous membrane, further irritation. Then obesity, as I mentioned, it is a very good metabolic stimulant, so that whenever people suffer with the weight, overweight or obesity, start eating at least 5 kadipatta leaves every day, so that it improves the metabolism. Whatever they eat, they get digested and it will not convert into a fat factor. So it is very good. And otherwise you can make a powder and keep it and take in empty stomach every day in the morning, so it prevents more absorption of glucose material and leads to obesity. Then dandruff and lice. So dandruff and lice is not so common nowadays because we are good in using shampoos and soaps. But early days people were suffering like anything. But still, if you are suffering with the dandruffs, then you can start mixing with the curds or buttermilk the powder of curry leaves. Then apply 40 minutes before your hair wash. Leave it for 40 minutes. Then you wash your hair. That take away all the scalp infection, particularly dandruff, and also if at all if you have lice. Then at last, acne, pimples, fresh curry leaves paste. Take a fresh curry leaves, make a paste and apply along with turmeric powder on the acne part. Please have a consideration, both curry leaves as well as turmeric is too hot in nature.
don't take too much quantity. Rather, you take a mild and apply on the pimple or on the face so that it take away all the pimples or acne. So this is all therapeutic where you can do it by yourself at home, which we call it as a manemaddu or home remedies. Then formulation, classical formulations ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೋದಿ ಗುಣ one for compound formulations available, which is regularly used in indigestion, diarrhea, dysentery like condition, and glutella ayurvedic herbal drink which energize and gives immunity to the body. Then orthocon massage oil which reduces the inflammation and pains, skeletal, muscular, any pains originates that take care. And ayur is a very very renowned formulations from this plant which is used fever like conditions including viral fevers. And concitap is a combination used for diarrhea and dysentery. Next slide. So so far we have understand about the plant, how it look, different types and its application, but now we'll try to see what are the compounds, active constants. ಏನಾದ್ರೂ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇರುವಂತ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದು ಫೈಟೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿನಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಟ್ಯಾನಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾನಿನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ನ ಹೀಲ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಫ್ಲೇವನಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಸ್ and glycosides helps in addressing any improving the metabolic factor and also addressing in infectious conditions. ಈ ತರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣ ಇರುವಂತ ಫೈಟೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಡಿ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ವೈರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಔಷಧಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ, ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಂಟಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಂತಾನು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಆಂಟಿ ಡಯೇರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇದಿನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಲೀಶ್ಮೀನಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಂತ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡೋಸು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಿನಕ್ಕೆ, ಪೌಡರ್ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 to 5 grams ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 20 ರಿಂದ 30 ml ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪೌಡರ್ ಒಣಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಇದೆ. 1 ಭಾಗ ಔಷಧಿಗೆ 4 ಭಾಗ 6 ಭಾಗ ಅಥವಾ 8 ಭಾಗ. ನಮ್ಮ ಔಷಧಿ ದ್ರವ್ಯ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ರೆ 8 ಭಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುವಾಗಿದ್ರೆ 6 ಭಾಗ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿದ್ರೆ 4 ಭಾಗ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿರೋ ಔಷಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು, 1/4 ಭಾಗ ಆಗಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಕುದಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ 20 ರಿಂದ 30 ml ದಿನದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೈಟಿಸ್, ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಎಂಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಸು ಗರ್ಭನೇ ಧರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಜೆತನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಜೀರ್ಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಏನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆವರೆಗೂ ಇದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಸಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಬಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿತಾನೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಔಷಧಿ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸಾಕ, ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಕರಿಬೇವು ಸಾಕ ಅಥವಾ ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್? That is a question. So that is not enough, because once we boil or once we fried in oil, the phytoconstituents we will start losing. Rather, whenever we want to take, let us take with the fresh form of the material, either in the form of powder or in the form of decoction. So I hope you understand today's lecture. Very common medicinal plant available in our kitchen as well as in our backyard, but not much information was not available. So I thought a presentation on this plant will make you more make you to get more insight so that you'll start using more on this plant. So ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸರ್, ಇದು ಊತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಊತದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಪೌಡರ್, ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಳೆ ಸಾರ ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಊತ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ
ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಆಗಿ ಊತನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಊತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಕಿನ್ಸ್ ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಗಳಿಂದ. ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊತ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಫೈಟೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್? ಅದು ಸತ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಆ ಗುಣಗಳದ್ರಲ್ಲಿ? Whenever we look for a different dosage forms, even decoction ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಪೌಡರ್ ಆದ್ರೆ 1 to 3 grams ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ 20 to 30 ml. ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಲೂಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದಾಗ ಲೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಈಗ ಪೌಡರ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೋಸೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಿವಿ. ಬಟ್ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಔಷಧಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೋಸ್ನ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನೋಡಿದೀರ ಡ್ರೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಡ್ರೈ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೂ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಅದರಿಂದ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಡಿಬಲ್, ಪ್ಲೀಸ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, is there any way to detox soil also from the chemicals we have used in the past? Very good question. And in the last, to say, post-independence or pre-independence, we started using fertilizers, insecticides, pesticides. Because of that, we have lost our soil fertility. So how to retrieve back, it's a challenge, because creating awareness, it will take more than 10 or 15 years to say among all our stakeholders who produce materials for us. Either it can be a food or a medicinal plant. The second is how to retrieve back is going to be a challenge. But with aids of our organic fertilizers from animal based, for example, cow dung, cow urine, that is also should be organic in way, to be organic way produced. If you start using, at least over the years, it can take away, or it can what I can say, it can deactivate the chemical content in the soil, so that it can enrich and nitrogen fixation will improve, and so that we can bring it back. And the second question you asked is about the medicinal plants growth is retarded. Yes, the reason for that, one is climate change. And you can see now, actually supposed to be a monsoon, we are not able to get good rains. And few months back in the February, we had good rains. That means again, we are not able to follow as per the season. This is all because of the climate change. Climate change has plenty of reasons, because overpopulated and industrialization and technology driven applications. This is all leading, and also methane emission from so many large animals together placed, and not allowing the animals to move out. So these are some of the reasons, but we need to work hard to bring the change, otherwise we are all going to suffer. Thank you, sir. Thank you for valuable answer. Yeah. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳ್ಬೋದು. Yeah. Otherwise, I request everyone to start using herbs, whichever I deal in every class. So if you have any questions, you can take my details from Swati. She can give you my email address or my phone number. You can directly contact me, or through the School of Ancient Wisdom, you can reach out. Sure, sir. We'll do that. Yeah, we are also planning to have, online and offline classes on medicinal plant preparation technique. For example, how to make powder, how to make decoction, how to make tablets, how to make oils, and all those hands-on practice. Please let us know if someone is interested. So we will plan accordingly, and we'll fix the dates for the program. Okay, sir. Okay. Thank you so much. See you next week. Thank you, sir. Thank you so much.
Thanks to all for attending. We shall meet tomorrow at 6:30. Thank you so much. Thank you.